لیکن یہ ہمیں ظاہری محلہ نظر آ رہا ہے، لیکن جتنی دیر ہم یہاں پر محفل کریں گے اتنی دیر یہ جنت کا باغ ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ میلاد النبی میں جگہ جگہ پر جلسے ہوتے رہے، اور الحمدللہ آج ان کی سرزمین پر ہر محلہ کوئی ایسا خالی نہیں تھا جس کی وجہ سے لیٹنگ نہ سجی ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، گھروں کو سجانا، محلوں کو سجانا، یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ایسی نور سے منور کر دیا تھا۔ فرمایا جاتا ہے اگر کوئی انسان، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں اگر کوئی کالی چونٹی، کالے پہاڑ پر اگر کالی چونٹی اگر جاتی ہے تو اس کالی چونٹی کے دانت کو بھی میں دیکھا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو اتنی منور روشن کر دیا تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، یہ لیٹنگ سجانا، گھروں کو سجانا، محلوں کو سجانا، یہ ہمارا آپ کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ سنت مبارکہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، انشاءاللہ آئیے اور کچھ نعت پاک کے چند اشعار سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد شاکر بھائی کو کہ آئے ہم سب کو نعت پاک کے چند اشعار سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان پیمبر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان پیمبر سے ملا ہے۔ اوروں کو جو ملا وہ مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا مدنی آقا، میرے پیارے پیارے آقا، آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمین بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در دیوار مدنی، اللہ 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 اللہ۔ آئے آقا مدنی آقا، میرے پیارے پیارے آقا،
اول کو وہ آیا ہے درے یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے درے یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 اللہ، آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی، اللہ 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 اللہ، آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا، جبریل آئے جھولا جھلانے، لولی تیزی شان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لولی تیزی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان مدنی، اللہ 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 اللہ، آئے آقا مدنی آقا، آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا۔ نعت نبی پڑھتے پڑھتے نکلی روح بدن سے، نعت نبی پڑھتے پڑھتے نکلی روح بدن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے۔ میرے پیارے آقا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ اسٹیج کیوں ڈالا گیا ہے؟ ہر کسی کے دل میں خیال آتا ہے بھائی ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ان لوگوں کو کیوں اسٹیج پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ہم کو کیوں نیچے بٹھا دیا جاتا ہے؟ اسٹیج پہ ہم نہیں بٹھاتے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام خود صحابہ رسول کو اسٹیج پہ بٹھائے ہیں۔ یہ اسٹیج پہ بٹھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ آقا کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اسٹیج پہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو آقا منبر شریف پہ بیٹھے تھے، اور جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ آقا میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ منبر پہ بیٹھے تھے، خود چڑھ آ کر اور حضرت حسان بن ثابت کو منبر شریف پہ بٹھائے۔ یہ منبر شریف پہ بٹھانا، اسٹیج پہ بٹھانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، بلکہ آقا کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نعت پاک سننا یہ صحابہ، نعت پاک سننا یہ آقا کی کچھ سنت مبارکہ ہے، پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ نعت پاک پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے، سننا میرے آقا کی سنت ہے۔
इससे मालूम होता है कि हम पढ़कर सहाबा किराम की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, आप लोग सुनकर आका की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पता प्यारे दीवानों, आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सुकून पाते होंगे, पा रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताओ कि आप टीवी के सामने हो, फिल्म थिएटर के साथ फिल्म के पास थिएटर के साथ थिएटर में बैठे हो, तो आप मुझे बताओ कि वहां पर बैठने के बाद क्या हमको सुकून मिल सकता है? हरगिज नहीं मिल सकता। हम जबकि पैसा भी खर्च कर रहे हैं सुकून की तलाश में, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता है। पैसा हम खर्च करते हैं, फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता है। आज बहुत सारे हजरात कुछ ऐसे भी है कि सुकून की तलाश में हजारों रुपए अपना खर्च करते हैं, हजारों रुपए खर्च कर भी वो सुकून नहीं पाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का पर बिना पैसे खर्च करे अल्लाह ताला का हम पर फजल हुआ कि हमने ऐसी महफिल सजाई, हमने यहाँ पर आने के बाद या जहाँ कहीं भी जाए इतना सुकून नहीं मिलता जितना कि यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़ात नाते पाक के चंद अशआर सुन भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ भी रहे हैं, सुनकर आका की सुन्नत का अमल कर रहे हैं, पढ़कर सहाबा किराम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमारा कितना अच्छा मजहब है, कितना पाक मजहब है कि इस्लाम में हमें हर लम्हा अल्लाह ताला ने हमें नेकियां रखा है। हर लम्हा अल्लाह ने नेकियां रखा है कि बंदे फलां तू ये नेकी, फलां तू ये काम कर ले मैं तुझे इतने नेकियां दूंगा, फलां तू ये काम कर ले मैं इतने नेकियां दूंगा। किसी इंसान रास्ते से जा रहा है, कोई तकलीफ देने वाली चीज हटा दिया तो अल्लाह ताला उसे भी नेकियां अता फरमाएगा। रास्ते से जा रहा है, अगर कोई पत्थर काटा अगर पड़ता है तो चीज को हटा देना ये भी नेकी का काम है। फरमाया जाता है, ये बुजुर्ग थे, आका इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी का इंतकाल हो गया, हो जाने के बाद आका उस सहाबी को ख्वाब में देखते हैं, देखने के बाद उस सहाबी रसूल जन्नत में टहल रहे थे। तो सुबह हो जाने के बाद आका अपने सहाबा के सामने इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा जानते हो इस सहाबी को अल्लाह ताला ने कौन सा मकाम अता फरमाया? तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आका इरशाद फरमाते हैं, जो सहाबी गुजर गए हैं अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया, वो जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। तो सहाबा इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह उसका कोई अमल ऐसा नहीं था कि उस अमल की वजह से वो जन्नत में जा सके। तो आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा हाँ उसका अमल तो ऐसा नहीं था कि जिसके बदले में अल्लाह ताला उसे जन्नत दे, लेकिन वो एक काम ऐसा किया करता था, जब भी वो रास्ते से जाते थे तो कोई तकलीफ देने वाली चीज को बाजू किया करते थे, तकलीफ देने वाली चीज को बाजू किया करते, उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हज़ार सोचते होंगे पत्थर हटाना क्या है? पत्थर हटाना ये भी कोई नेकी हो सकती है? हाँ बेशक नेकी है पत्थर हटाना भी, जिसके बदले अल्लाह ताला उस सहाबी रसूल को जिसके बदले में जन्नत अता फरमाया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें लम्हा नेकियां करने का मौका अता फरमाता है। हलाल की अगर तिजारत करते हैं तो ये भी सवाब में लिख दिया जाता है। हलाल की तिजारत करना ये भी इबादत है। कोई इंसान को मुस्कुरा कर देखना ये भी इबादत है। कोई इंसान को, कोई मोमिन को मुस्कुरा कर देखकर मुस्कुराना ये भी इबादत है। मुसाफा करना ये भी इबादत है। मैं आप हज़रात को इंशाल्लाह मुसाफिर की दुआ पढ़ाऊंगा। इस दुआ की फजीलत ये है, अगर कोई इंसान इस दुआ को मुसाफिर के दरमियान में पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हाथ जुदा होने से पहले उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। देखिए कितना अच्छा मजहब है हमारा। खाली मुसाफा करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाता है, सिर्फ एक दुआ पढ़ने की वजह से। इंशाल्लाह आप हज़ार इज्तिमा में आए हैं, इस महफिल में आए हैं, तो कोशिश करें इस दुआ को सीख कर जाकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हज़ार को दुआ पढ़ने के दरमियान में अगर याद ना हो तो हो सके तो अपने पेपर में लिख कर इंशाल्लाह उसको याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यग़फिरुल्लाहु लना
यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम वलकुम वलकुम। इतनी दुआ है, बस दो ही अल्फाज इसके अंदर है, यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम। ये देखने में जबान पर हल्के है लेकिन मिजान पर बहुत भारी है ये दुआ। तो मेरे प्यारे इंसान का तकाजा है इंसान की एक आदत होती है, अगर वो इंसान अपने अंदर की बात किसी दूसरे को ना बताए उस वक्त तो उसको याद नहीं होती। इंसान की एक आदत है, इंसान की एक फिक्र है, अगर कोई इंसान एक दुआ सीखना अगर चाहता है इंसान तो दूसरों को जब बताता है वो दुआ खुद ब खुद हमें याद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि हम खुद सीखे और उसकी सीखने की दूसरों को भी दावत देते हैं। इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हमें वो दुआ अपने जहन में महफूज अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आइए मैं इंशाल्लाह और एक दो तीन मरतबा आपको दुआ याद करूंगा, इंशाल्लाह मिलकर पढ़े। यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, इस महफिल में आने का ये तोहफा समझकर इंशाल्लाह इसको यहाँ से लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, तो इंशाल्लाह कोशिश करें इस दुआ को खुद भी सीखे और दूसरों को इस दुआ को सिखाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। मुबल्लिग का नाम ये नहीं है कि बस के अमामा शरीफ बांधकर लोगों को दावत दें। इस्लाम का हर मुसलमान मुबल्लिग है, इस्लाम का हर मुसलमान मुबल्लिग है। ऐसा नहीं कि मुबल्लिग का नाम अमामा बांधे, हरी चादर गले में डालकर फिरता रहे, बस लोगों को दावत दे दें। उसकी एक की जिम्मेदारी नहीं है ये, बल्कि इस्लाम के हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो दीन की बातों को फैलाए, दीन की बातों को आम करे। इसी का नाम मुबल्लिग है। अगर आप यहाँ पर एक दुआ सीख जाने के बाद अपने दोस्त को ये दुआ सिखाए तो वही मुबल्लिग है। दीन की बात दूसरों को पहुँचाना इसी का नाम मुबल्लिग है। दीन की बात दूसरों को पहुँचाना इसी का नाम मुबल्लिग है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, इंशाल्लाह याद रखें मार्च के 3 तारीख को आधुनिक की संस्कृति पर इज्तिमा इंशाल्लाह होगा और इस जगह का इंशाल्लाह अब एक 2-3 रोज में इंशाल्लाह प्लेस का मालूमात हो जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश है कि दुआ करो। इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम म्युनिसिपल में हो। म्युनिसिपल में 2009 में हमारा प्रोग्राम हुआ था म्युनिसिपल के अंदर, उसी तरीके से इंशाल्लाह इस साल भी हमारा प्रोग्राम म्युनिसिपल के अंदर हो। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम हो। आप हज़रात भी इंशाल्लाह इज्तिमा के लिए दुआ करें, इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दुआओं, आइए नाते पाक के और चंद अशआर सुनाने के लिए मैं दावत देता हूँ। मुबल्लिग सुन्नत दावत इस्लामी मोहम्मद सैयद ताहिर को क्या है हम सबको नाते पाक के चंद अशआर सुनाएं।
البحر ولا والموج طغى من بكس طوفان شربا من بكس طوفان شربا کو